वाजनीवते नाम वित्रियवदो देवाविहवे सन्तु धर्म इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्ने अन्तरिक्षमरुतोपमस्तमत्यं वातपवताङ्गामे अस्मिन् ये देवा त्रिविणमाजन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवभूतिः सत्यामनशो मे अस्तु प्रणाम भुवनस्येस्पदद्देवगुं सवितारमभिवादिजाहम् रुद्रजानो महिजशर्मिता रुद्रादित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेतारमचराजमक्रन् सर्वाञ्चन्द्र अमुदाः यज्ञस्य सुपिते दधातु जीवेम सरधः सवीरा रोहिणी देव्यजगात् पुरस्तात् अश्वरूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगुं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामपयातु यज्ञं सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन्नो शिवं नक्षत्रं प्रियमस्य धावा आप्यायमानो बहुधा जनेषु वेदः प्रजां यजमाने दधातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति एवं राजं प्रेतमं प्रयाणा तस्मै तेजो महविषा विधेम शृण्वये धृत्यपदे सञ्जतिष्पदे आर्द्रया रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां पुतराध्याना नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागं रेरिषन्मोतवीरा एते रुद्रस्य परिवावृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं जुषदागं हविर्नः विषदं सन्नतकामरातिं पुनर्ना देव्यजुष्प्रणादो पुनर्वसो नः पुनरेतान्यज्ञो पुनर्ना देवाभिन्नु सर्वे पुनर्वा हविषाय जामः देवान देव्यजनर्वा सर्वाभयन्नोऽस्तु विश्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः नः परिपादपश्चात् बाधेतान् त्वेषो अभयं कृणुता यस्य पतयस्याम ूर्ध्वं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् श्रेषायैषामनयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षयन्ति तेन सर्पासोऽहमागमिषाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः एवं देवे मनसञ्जनन्ति येषामाश्रेषा अनुयन्ति कामो सर्पेभ्यो मधुमज्जहोमि भूताः पितरो ये मघासु येनो नक्षत्रे हवमागमिष्टाः यज्ञं प्रेतं जुषन्ता ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा लोकं पितरः क्षयन्ते यागुस्य विद्मयागुं जनप्रविद्मा यज्ञं सुकृतं जुषन्ता सर्वाम्पतिः पल्गुने नाम सिद्ध्वा वर्णमित्रचारु सर्वाभयगुं सवितारगुं सरीना जीवन्तमुपसंविषेम ये देवा विश्वा भुवनानि सञ्जिता देवान् संयन्त्य चेतः यमाराजाजरस्तु विश्वा वृषभोरवीते ज्येष्ठो देवानां भगवो भगासि फल्गुनेस्तस्य वित्ताः अस्मभ्यं क्षत्रमजरगुं सुवीर्यम् गोमदश्रवदपसन्नदेहा दाता भगैः प्रदाता फल्गुनेनाविवेश भगस्येत्तं प्रथमङ्गमेव तत्र देवैः समानं मदेव आयातु देवः सवितोपयातु हिरण्येन सपदार्थेन हस्तगुं सुभगं विद्मनाभजं प्रयच्छन्तं पपरिं पुण्यमच्च हस्तप्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगुर्भ्रेमयेन तो दातारमद्य सविता विधेया हस्ताय प्रसवाति यज्ञो अष्टानक्षत्रमभ्येति चित्रा रोचमाना विवेशयन्नमृतान्नत्या पुष्ट्या लोकानि प्रकौशन् भवनानि विश्वा स्पष्टादिचित्रा विदिष्टा नक्षत्रं भोजनास्तमख्यो प्रजां वीरमगेगुं सनातो श्रैस्तमनत्व यज्ञो वायुर्नक्षत्रमभ्येति विश्या वर्षभोरोरवाणः समीरयन् भुवनामातरिष्वा शाकुं तन्नतताराति वायुस्तदनुष्या शृणोतु मदुरितानि विश्वा नमस्पच्छत्रवोऽयन्तु भीता कृणुतान् तद्विशाखे अन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञो पुरस्ताद्भयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे श्रेष्ठाविन्द्राग्ने भुवनस्य गोपो यशत्रो न मबाधमानो मोक्षथन्नतनामराति पूर्णापस्यादुत पूर्णा पुरस्तात् मध्यतत्पूर्णमासे जिगाय पुस्यां देवाधिसंवसन्तः तन्नेनाकयहमादयन्ता वीरस्वर्गाय वधिस्तजोषा क्षोभमाना आप्यायन्ते दुरितानि विश्वा यजमानाय यज्ञो पूर्वस्मच्छत्रवोऽयन्तु भीता अग्ने कृणुतान् तद्विशाखे देवा अनुमदन्तु यज्ञो पश्चात् परस्ताद्भयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे श्रेयन्नोऽस्तु अनुराधानविषा वर्धयन्तः
नक्षत्रमुदरात् पुरस्तादो यथा सैतेद्वदन्ते तन्मित्रयेति पृथिव्यर्तेवयानैः हृदयन्तरिक्षे ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेधि तत्रं वर्ततोर्ये तदाना तस्मिन् वयममृतं दुहाना मधुरितन्दरिष्टो पुरन्दराय वृषभाय दुष्टवे शाखाय सामानाय मेधिषे इंद्राय ज्येष्ठामधिवद्दुहाना कृणोत यजमानाय लोको पूर्णं प्रजां वीरवतीं विदेया चेतननिरुतिराजा नक्षत्रं मधुभिः समक्तम् भागो याद्यजमानाय मत्यो आत्मा अद्यसुविते दधातु नक्षत्रमिते त्वदन्ते राजीं वाचा निरुतिं ददामि शिवं प्रजाये शिवमस्तु मत्यो या दिव्या आपः पयसायं बभूवुः यान्तरिक्षोतवार्धवेद्या कामशाडा अनुयन्ति कामम् तारा पश्यग्स्यो न भवन्तो याश्च गोप्यायाश्च नाट्याः समुद्रियाः अष्टमेशन्ते ऋतप्रासजेया कामशाडा मधुभक्षयन्ति तारा पश्यग्स्यो न भवन्तो तत्र विश्वे उपसन्वन्तु देवाः प्रजयन्ति यज्ञो तन्नक्षत्रं प्रददान् वसुभ्यः विष्णुर्यजमानाय कल्पता कन्याय पतयः सुपेशतः सुकृतो वेद्यावते विश्वान् देवान् अश्यावर्धयन्ति काममयातु यज्ञो ब्रह्मा व्यजयः सर्वमेततो जलमृतमोच सर्वो नक्षत्रं विदित्या श्रियेन्द्रदात् पौर्णीयमानो भो लोकौ ब्रह्मणा संजयेमो नक्षत्रं विदित्या तन्मयं नूतना संजयेम कृष्णो नाम उदस्य गोपा नामस्यापशृणोमि वाचो महीं देवीं विष्णुभक्तिमजूर्या मणिप्रतिमोदमाना तस्य देवाः प्रथमयन्ति सर्वे अष्टमदासो मृतस्य गोपा राजमानस्य विधान उग्रः अन्तरिक्षमर्हाजकन्द्या ततं सूर्यं देवमयमेकपादम् अष्टमदासो नयन्ति सर्वे पुत्र्यः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणाम् ब्राह्मणाः सोमपाः सोम्यासः अष्टमदासोऽभिरक्षन्ते सर्वे चत्वार एकमभिकर्म देवाः अष्टमदासैति यान् वदन्ति ये पुत्र्यं परिषद्यग्रस्तुवन्तः रक्षन्ति मनसोपसद्या पूजा रेवत्यन्ते यमन्ताः देव शिवावाचवस्त्यो इमानि हव्या प्रयदायुषाणा नैर्भयातां यज्ञो शुद्धान् वसून् रक्षतु रेवतीनः गावो नाश्वागमन्वेतु पोषाम् नगुं रक्षन्तौ बहुधा विरूपम् वाचगो करुणतां यजमानाय यज्ञो तस्मिनामस्मविजोपयाता स्वागमेष्टो सेमे विरश्वै नक्षत्रं हविजायुजन्तौ समृद्धो यशासमक्तो यो देवानां भेजो हव्यवाहौ विश्वस्य दूतावमृतस्य गोपो बहु नक्षत्रं युजुषाणोपयाता अश्वभ्याः कुलमोऽश्वैभ्याः आत्मानं भरणेर्भरन्तु यमो राजा भगवान् विचष्टा लोकस्य राजा महतो महामुनिः सुरन्नैवं धानभयानोतु यस्मिन् नक्षत्रे यमयेति राजा नमभ्यचिन्त्यन्त देवा तस्य यत्रगुं हविजायजामः आत्मानं भरणेर्भरन्तो येजने जगदवने वसूनां विश्वारूपाणि वसून्या वेशयन्ति सहस्रमोचनं भगवानासानः गणपतिराजं संविधानः यत्ते देवादुर्भागले यममावास्ये संवसन्तो महित्वा साना यज्ञं विष्णुवारे रहिन्नादे सुवीरम् आशास्ते यजमानोऽसौ आयुराशास्ते प्रजास्त्वमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरां देवयज्ञामाशास्ते भूयो हविष्णुरमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते यजनेन हविषायास्ते तस्मै देवाराधन्ता देवो देवेभ्यो वनते वयमग्नेर्मानुषाः वेदञ्च वेदनाद्या वा पृथिवी अगुंधस्वादा वामसेरञ्च नमो देवेभ्यः यो वेदां ब्रह्मणा वेदामृतां पुरीये ब्रह्मज ब्रह्माज आयुर्कीर्तिं प्रजां ददुः चैयेनैवैनं प्रणयते ब्राह्मणाय विजयवृद्धरे सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति देवै देवतास्ता सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वदन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीरङ्गे ये देवता एव देवता प्रीणाति आनन्दरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रोत्तममहद्भुक्ति सर्वस्याद्ये सर्वस्य सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयति जगन्येव सर्ववर्धमाननित्यमणिमो भवये शतं दीर्घमायुः वर्धयन्ति
समर्पयेन्द्रावती भवति देविहावः अयं मोत्था परमेष्टे सुभत्या समानानाम् उत्तमश्लोको अस्तु विशोदिशानो घृतप्रदेको घृतयोनिरेधे कृतं वेत्त्वा मधुजारजव्यं पितेव होत्रं जिह्वति एवं वेद श्रेष्ठानि श्रेष्ठानि द्रविणानि द्रविणानि देहे नित्यं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै अस्मै इत्यस्मै वरयेणामरिष्टं तनूनां स्वात्मानो सुधिरत्वमिति सुधिरत्वम् आयुक्ताग्ने हविजाय जाना भूतप्रदेका भूतयानरेधे श्रियमेवावरुन्धे श्यामो वै राष्ट्रस्य सीतावादः ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानतो श्रेयावसीय आयत्सम्भोधं भोदौ ज्योतिष्पाकुस्तेजस्मानादभङ्कुस्तवन्नभितवन्न सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तनुं राजेन पारयामहि आयुर्ज्ञ यवनस्य आयुष्याभिवृद्धिरस्तु बालाचामुण्डेश्वरी समेत बलेश्वरी अनुग्रह कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थेन श्रीमन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु मंगलमौते समेत वेंकटेश्वर अनुग्रह कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थेन श्रीमन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु దేవస్థానం తరపున సుమంగళీర్యం మధురమానందమే నమస్కారం సౌభాగ్యమస్తే రత్నాయాతాస్తం వివరే తనపాత్రే గహిరణ్యవర్ణః హిరణ్యయాత్రయానే శక్యచండరే నానభక్తశ్చిత్రహాయేతే यस्मै करोति करोति ब्राह्मणो ब्राह्मणः करोति करोति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तं ततो राजन् राजन् ततो राजन् राजन् पारयामसि पारयामसि राजन् राजन् पारयामसि पारयामसीति पारयामसि श्रियमेवावृन्ते शतम् दीर्घमायुः घल्लु न पाद गज्जेलंदेलु मृग कलहं
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्
చేస్తాను. ముందుగా మా తర్వాత తరం అందరికైనా చిన్నది మా చెల్లెలి కూతురు సుమన, చెల్లి కుమారుడు సుహాస్, మా అమ్మాయి శమన, కొత్తగా మా కుటుంబంలోకి వచ్చిన ఆకాష్. ఈ మధ్యనే మా అమ్మాయి వివాహం జరిగింది. మా తరంలో నేను సౌమ్య. శాతవాహన కాలేజీ విశ్రాంతి పంచాయతీలో మా నాన్నగారి పెద్ద బియ్యండి మామయ్య గారు శ్రీ కోచిమిటి నరసింహారావు గారిని, యోగాశ్రమం అధ్యక్షులు ప్రముఖ జ్యోతిష పండితులు శ్రీ శనగోడు చంద్ర మాస్టర్ గారిని, అలాగే అమరేశ్వర దేవస్థానం ఈవో గారు శ్రీ వేణుగంటి గోపినాథ శర్మ గారిని ఈ ముందున్న ప్రత్యేక ఆస్థానం ప్లేస్లో కూర్చోవడం ఆస్థానం. I request you to come here, please. స్పెషల్గా బంధుత్వం స్నేహమైంది. ఆ స్నేహాన్ని మామయ్య ప్లీజ్. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పుణ్యతవరేణ్యులు, ఇతర పెద్దలు, విన్నలు అందరికీ మొట్టమొదటిగా అసెంబ్లీ తెలుసు కదా అందరికీ, శాసనసభ ఆ రకంగా అది ఒక లిటరరీ ఫైట్ అన్నమాట. అంటే దాంట్లో 2 గ్రూపులు ఉంటాయి. ఒక విషయాన్ని గురించి ఒక గ్రూపు ఒక భావన వ్యక్తం చేస్తే రెండో గ్రూపు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఇంకొక భావన వ్యక్తం చేస్తాను. ఆ సందర్భంగా అక్కడ నేను ఆ కొలీగ్ అనేటువంటి పిల్లని కృష్ణారావు గారితో కలిసి నేను వాళ్ళని చూడటం జరిగింది 1994 సంవత్సరం. తరువాత అక్కడి నుంచి పిల్లల కృష్ణారావు గారు ఆలటి సుబ్బారావు గారు ఇద్దరు కలిసి మా ఇంటికి వచ్చారు. వచ్చేసేసి వారి అమ్మాయి మా అబ్బాయి వివాహ ప్రతిపాదన చేశారు. సరే, తర్వాత అనేక ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, ఆ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, తర్వాత ఏదో కలుసుకోవడాలు జరిగి ఫిబ్రవరి 10, 1995 సంవత్సరంలో వివాహం జరిగింది. అప్పటి నుంచి మా ఇద్దరి మధ్య, మా 2 కుటుంబాల మధ్య కూడా బంధుత్వం ఏర్పడుతుందన్నమాట. మనకి ఏర్పడుతుంది కదా. తర్వాత అక్కడి నుంచి రావడం పోవడం, మేము వారింటికి వెళ్ళటం, వారు మా ఇంటికి రావడం, అనేక విషయాలు చర్చించుకోవడం జరిగిందన్నమాట. మేము ఎప్పుడు కలిసినప్పుడు కూడా ప్రాపంచిక విషయాలే కాకుండా, లౌకిక విషయాలే కాకుండా, కుటుంబ విషయాలతో పాటు సాహిత్య సంబంధమైనటువంటి విషయాలు కూడా మా సంభాషణలో ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేవన్నమాట. తర్వాత వారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు చలం కథానికలు, అనుశీలన, ఈ సుహృలేఖ అనువాదాలు, తర్వాత ఈ మన అమరేశ్వరం ఈ మధ్యనే రాసినటువంటి గ్రంథం అన్నమాట. కైఫియత్తు నాగార్జునుడి లేఖలు అనువదించినమాట. ఇవన్నీ పంపించడం జరిగిందనమాట. సరే, వాటిని చదివిన తర్వాత ఏదో నా అభిప్రాయాన్ని చెప్పేవాడిని. వాళ్ళు సుబ్బారావు గారితో మాట్లాడుతుంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే చాలా వినసొంపుగా ఉంటుందన్నమాట.
మధ్యలో చలోక్తులు కూడా ఉంటాయి. తర్వాత ఒక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కూడా ఆయనలో బాగా ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల ఆయనతో సంభాషణ అనేటువంటిది ఎప్పుడూ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని నా భావన. తర్వాత అంతేకాకుండా నాకు ఒక కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత కొన్ని ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు పంపించారు. ఏది గ్లీసన్ రాసినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ టు లింగ్విస్టిక్స్, తర్వాత హిస్టరీ ఆఫ్ లిటరరీ క్రిటిసిజం క్రాంత్ బ్రూక్స్ రాసినటువంటిది, తర్వాత హెచ్ కూమ్స్ రాసినటువంటి లిటరేచర్ అండ్ క్రిటిసిజము, ఆ పుస్తకాలు పంపించారు. అవి ఎప్పుడంటే 15/4/1967లో బొబ్బిల్లో ఉండగా కొన్నటువంటి పుస్తకాలు అన్నమాట. నేను అవి చూసిన తర్వాత నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగింది. అరే తెలుగు లెక్చరర్లు, తెలుగు సాహిత్యంలో పుస్తకాలు అంటే చాలా పెద్ద ఆశ్చర్యమే కాదు. ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలకు మీరు నిజంగా ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్గా చదవాలి కొన్ని పుస్తకాలు, వాళ్ళకే కొన్ని తెలియదు. ఇవి ఎట్లా సేకరించారు, ఎట్లా చదివారు, ఏంటి అని చెప్పేసి నాకు కొంచెం సందేహం వచ్చిందన్నమాట. తర్వాత నేను ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అప్పుడు నాకు ఏమనిపించిందంటే, ఓహో ఈ రకమైనటువంటి పుస్తకాలు చదవడం వల్లనే భాష మీద పట్టు వచ్చేసేసి ఒక విమర్శనాత్మక ధోరణి అయిపోయింది. ఇది తర్వాత వారు గ్రంథాలు రచించేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని సమగ్రంగా పరిశీలించి విశ్లేషణాత్మకంగా వివరించడం జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పేసి నేను భావించేవాడు అన్నమాట. తర్వాత ఇంతే కాకుండా వారి తాతగారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు గురించి పంపించారు. అవి ఏంటంటే అది విజయ ప్రస్థానము, ఈ వైరవింగ్ కర్నాళ్ళు, వారి నాన్నగారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు. తాతగారు అంటే సౌమ్య వారి నాన్నగారు రాసినటువంటి వావుల నరసింహారావు గారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు అవేంటంటే విజయ ప్రస్థానం ఒకటి, తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే రుద్రమదేవి, తర్వాత ఈ వైరవి కన్నాడు, ఈ పుస్తకాలు కూడా పంపించారన్నమాట. అవి విజయ ప్రస్థానం అనేటువంటిది ఒక ఖండ సంపుటి. ఆ రుద్రమదేవి కూడా కొంచెం ప్రౌఢ కవిత్వం. అది చదువుతున్నప్పుడు కొంచెం కొన్ని పద్యాలు అర్థమయ్యేవి, కొన్ని అర్థం అయ్యేవి కూడా కావాలన్నమాట. అయినప్పటికీ కూడా ఏంటంటే చదవడానికి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేవారన్నమాట. ఎందుకనంటే అది పొయట్రీ ఎప్పుడూ కూడా వినడానికి చాలా సొంపుగానే ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే పాల్ వేలరీ అనేటువంటి ఒక క్రిటిక్ పొయట్రీనేమో డాన్సింగ్ కంపేర్ చేస్తాడు, ప్రోజ్నేమో వాకింగ్ కంపేర్ చేస్తాడు అన్నమాట. మీకు ఏది ఇష్టమో, డాన్సింగా వాకింగా చెప్పాలి. డాన్సింగ్ కంపేర్ చేస్తాడు అన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి అది చదువుతుంటే చాలా కొంత అర్థం కాకపోయినప్పటికీ కూడా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ మ్యూజికల్ ఎలిమెంట్ ఒకటి, తర్వాత ఆ రిథమ్ ఒకటి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా చిరుతింపుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏంటంటే పొయట్రీ మనకు అర్థమైనా కాకపోయినప్పటికీ కూడా అది మొట్టమొదటిగా ఆ పద్యంలో ఉన్నటువంటి శబ్ద సౌందర్యం, భావ సౌందర్యం కంటే ముందుగా ఆకర్షిస్తుంది అన్నమాట. అందుకని టిఎస్ ఎలియట్ అంటాడు, పొయట్రీ కమ్యూనికేట్స్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ అని చెప్పేసి అంటాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఎక్కువ టైం చూస్తున్నాను అనుకోకండి. నర్తనశాలలో ఈ మధ్య నేను కొన్ని పద్యాలు వింటున్నా. అవి ఘంటసాలగా చదివినటువంటి పద్యాలు. అవి వింటుంటే ఇక్కడ ఉన్నామా ఎక్కడో ఉన్నామా అని చెప్పేసి అనిపిస్తున్నాం. మన కాంచనమయ వేదిక కరకేతను ఉజ్వల విభ్రమోడ కలసచుండు సింహ లాంగూల పూక్షిత నభో భాగకేతు ప్రకటువాడు ద్రోణసుడు అని చూస్తుంటే మనం అసలు ఎక్కడున్నామా ఎక్కడున్నామా అంత అందంగా ఉండేవారు పద్యాలు. తర్వాత ఇవన్నీ ఒక రకంగా అయితే అప్పుడు ఈ మధ్య కలుసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా చాలా మంది పంపిస్తున్నారు, ఏం చేయాలన్నా ఏంటా అని చెప్పేసి అట్లా ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. ఇక్కడ ఈ రకమైనటువంటి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాల తర్వాత ఈ తెలుగు సాహిత్యం చదవడం వల్ల వాళ్ళు ఒక విమర్శనాత్మకమైనటువంటి అందుకనే మ్యాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ అంటాడు,
A good critic should be proficient not in one language but in two languages. He should be proficient in a language other than his mother tongue. అని చెప్పేసి అంటాడు అన్నమాట. సుబ్బారావు ఈ విశేషమైనటువంటి గుణం బాగా కనపడుతున్నమాట. వారి గ్రంథాలు ఎప్పుడు చదివినప్పటికీ కూడా మంచి నిశితమైనటువంటి పరిశీలన, విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి వివరణ కనపడుతూ ఉంటే నా భావన. తర్వాత ఈ మధ్య నేను ఈ కలుస్తున్నప్పుడు ఈ పుస్తకాలు ఇవన్నీ ఏం చేయాలి, నాకు కూడా పుస్తకాలు పిచ్చి. ఎందుకంటే నేను కూడా బాగా ఏ కొత్త పుస్తకం కనపడ్డా చూసుకుంటుంటాను అన్నమాట. మా అబ్బాయి కూడా అంతే, చాలా పుస్తకాలు కొనేసేసి నాకే వదిలేసేసాడు. అట్టనే మా అమ్మాయి కూడా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అయితే చాలా పుస్తకాలు కొనేసేసి నాకే వదిలేసేసి. అట్నే మా ఫ్రెండ్స్, తర్వాత యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్, మాతో పాటు పనిచేసినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా చాలా పుస్తకాలు నాకు ఎత్తుకుంటుంటారు అన్నమాట. ఇవన్నీ ఏం చేయాలని అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంటారు. ఈ పుస్తకాలు లైబ్రరీకి ఇద్దామా, వాళ్ళు మాకు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇవి మాకు అవసరం లేదు అంటున్నారు. పోనీ ఎవరికైనా ఇద్దామా, వాళ్ళు కూడా ఏమంటున్నారంటే ఈ రోజుల్లో పిల్లలు, నేను ఈ మధ్య ఏం చేశానంటే ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ, ఇంగ్లీష్ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ఒకరికి ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకున్న ఒక స్టూడెంట్. ఎందుకంటే అది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి. అప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఏమన్నాడంటే, నాకెందుకంటే ఈ పుస్తకం గూగుల్ కొడితే అన్నీ వచ్చేస్తాయి అని చెప్పేసి చెప్పాడు అనమాట. అందుకని మొబైల్ ఫోన్ అనేది లైఫ్ లైన్ అయిపోయింది అనమాట. ఆ పుస్తకం నేను కొనుక్కునేటప్పుడు ఇప్పుడు 1966 కొన్నప్పుడు 70-80 మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి విజయవాడ వచ్చి నవోదయ పుస్తకాలు కొనుక్కున్నాను అనమాట ఆ పుస్తకం. అందుకని చెప్పేసి పుస్తకాలు అప్పుడు సుబ్బారావు గారు ఏమన్నారంటే, ఈ పుస్తకాలన్నీ ఒకరి కోసం మనం కొన్నాం, మన కోసం మనం కొనుక్కున్నాం, మన ఆనందం కోసం మనం కొనుక్కున్నాం అని ఒక చక్కటి సమాధానం చెప్పారన్నమాట. సరే, ఆ సమాధానం నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా సద్వినియోగం అయితే బాగుండు, ఎవరన్నా చదువుకుంటే కాస్త కొంచెం ఉపయోగం, మనకు సార్థకత ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అన్నమాట. ఇది ఒక రకంగా చూస్తే ఈ సాహిత్యానికి ఒక గ్రహణం పట్టిందేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఈ సాహిత్యం లేకపోతే, చదవకపోతే మనిషికి హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఏం తెలుస్తాయి, మానవ విలువలు తెలియవు కదా. కానీ ఈ గ్రహణం అనేది తాత్కాలికమేమో, మళ్ళా కొంతకాలానికి ఇది క్లియర్ అయిపోయి మళ్ళీ సాహిత్యం మీద అభిలాష ఏర్పడుతుందేమో అని చెప్పేసి నా భావన అన్నమాట. తర్వాత ఈ సాహిత్యపరమైనటువంటి విషయాలు చెప్తే మా ఇద్దరికి కొన్ని కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మేమిద్దరం కూడా మా ఇద్దరి ఆరోగ్యాలు కూడా మరీ అంత పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ కాకపోయినా ఒక మాదిరిగా పర్వాలేదు, ఒక మాదిరి ఆరోగ్యాలు అన్నమాట. వీఆర్ స్ట్రేంజర్స్ టు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. మాకు అసలు ఏమీ కూడా బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, కార్డియాక్ ట్రబుల్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమీ లేవు అన్నమాట. ఇవి మీరు అడగచ్చు, ఎందుకని ఇవన్నీ లేవు, ఏంటి 50 ఏళ్ళు దాటిపోయి ఆయన 80+, నేను 80+లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాను అన్నమాట. సరే ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకుంటే అప్పుడు నాకు కారణం వచ్చింది. మనిషికి నెగటివ్ ఎమోషన్స్ లేకపోవడం. మనిషికి ఎప్పుడైతే నెగటివ్ ఎమోషన్స్ ఉండవో, ఏది అసూయ ద్వేషాలు ఉండవో, ఆరోగ్యం కూడా బాగానే ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకని ఆరోగ్యం అంటే ఏంటంటే ఫిజికల్, మెంటల్ అండ్ స్పిరిచువల్ వెల్బీయింగ్, అది ఆరోగ్యం. అందుకని చెప్పేసి ఒక్కసారి కూడా ఒక వ్యక్తిని గురించి తిట్టడం కానీ, నీచంగా మాట్లాడటం కానీ, అవమానపూర్వకంగా సంచరించడం కానీ ఎప్పుడు జరగలేదన్నమాట. అది ఆయన వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఒక ఉదాహరణ అన్నమాట. ఎప్పుడు నేను వెళ్ళలేదన్నమాట. అందుకనే ఈ నెగటివ్ ఎమోషన్స్ లేనప్పుడు మనిషి కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండటం లేదు, ఒక కారణం అన్నమాట. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మెంటల్ డిసిప్లిన్తో పాటుగా మనిషికి వ్యాయామం కూడా వయస్సుకు తగిన వ్యాయామం. నాకేమనిపిస్తుందంటే సుబ్బారావు గారి మెడిటేషన్ అదంతా బాగానే ఉంది. పొద్దున్నే కొంచెం మార్నింగ్ వాక్ కనుక చేసినట్టయితే ఆ చేతికర ఇంత తొందరగా వచ్చి ఉండేది కాదేమో అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఇంకొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చేదేమో, అందుకని చెప్పేసి ఏంటంటే విలియం వాట్స్వర్త్ అనేటువంటి
ఆయన హీ యూజ్ టు వాక్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ఆల్ వెదర్స్. ప్రతిరోజు కూడా చక్కగా మార్నింగ్ ఇస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. ఏది స్టార్మీ వెదర్ అయినా, చీలీ వెదర్ అయినా, హాట్ సీజన్ అయినా, ఏ సీజన్ అయినా సరే. అందుకని చెప్పేసి ఆయనకి ఎప్పుడు ఒక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసేటువంటి అవసరం లేదు. ఆయన 80 ఏళ్ళు బతికాడు. ఆయన కంటే కాలేజ్ ఆయనకి చాలా తక్కువ సంవత్సరాలు బతికాడు అనుకోండి. ఆయనకి చాలా మంది నిలబడి అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటి ఉంటాయో మనిషి యొక్క స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనుకోండి. అందుకని నేను ఏమనుకుంటానంటే సుబ్బారావు గారు కూడా తన శరీరాన్ని తన వయస్సు తగినట్టుగా వ్యాయామం చేసి ఈ ఆరోగ్యాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఈ సాహిత్య కార్యక్రమాలను యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ ఇట్లాంటి బర్త్డేలు ఇంకా అనేకం జరుపుకుంటూ ఒక సెంచరీ కూడా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి నా ఆకాంక్ష అందుకోసం వారి శ్రీమతి గారు చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వీటిని ఈ సాహిత్య కార్యక్రమాలని నిర్వహించినట్టుగా ప్రోత్సహిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. చివరగా ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశం వచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇక సెలవు. కూడా మీకు పరిచయం ఉందని నాకు అర్థమైంది. మాకు వైద్యులు కూడా ఎక్కువ తెలుసు. అంతకు ముందు మీరు ఆ శాసనసభకి వెళ్ళారని తెలియదు. హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ సంగీతం బందిష్ అంటారు. ఆ గీతంతో శ్రీ శవన మొదలకు వస్తుంది. రామయ్య మైక్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయండి. మాల్కోసను హిందుస్థానీ రాగం जटा जूटा
శనగరపు శర్మ మాస్టర్ గారికి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కూర్చుని మాట్లాడండి మాస్టర్ ఆహ్వానిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మాట్లాడతావా అంటాం సర్వ విజ్ఞానం హేమహే గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు ఈ వేదిక ఎన్ని పుణ్యములు పండుగ చేసుకుందో ఆ పండుగలో 1000 పుణ్యముల పండుగ కోసం ఇవాళ కొలువు తీరింది. 80 వసంతాలు చేసుకుంటే 83 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటే 1000 పుణ్యములు పూర్తయినట్టు. అంటే పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ అవశిష్యతే. సున్నాలో నుంచి 0 తీసేస్తే 0 మిగులుతుంది. ఏ అంకెలో నుంచి ఏ అంకె తీసేస్తే ఏం మిగులుతుందో తెలియదు, కానీ 0లో నుంచి 0 తీసేస్తే 0 మిగులుతుంది. అది జీవితం. 0తో మొదలై 0తో అభివృద్ధి చెంది 0తో అంతమయ్యేటువంటి జీవితం అంటే పరిపూర్ణత అనేది జీవితం. పరిపూర్ణత ఎక్కడ ఉంటుందంటే నిండు సున్నాలో. అందుకనే దాంపత్యాన్ని 2 అరసున్నాలుగా భావిస్తారు భార్యాభర్తలు. ఈ 2 అరసున్నాలు కలిపి 2 సున్నాలుగా చేస్తే పూర్ణమైన సంపూర్ణమైనటువంటి పూర్ణం కాంతి అపూర్వమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందగలిగేటువంటి అదృష్టం ఆ గురువులకు వారి దంపతులకు వారి బిడ్డలకు శిష్యులమైన బంధువులమైన మాకందరకు వారి కలగడం ప్రధానం. ఈ కారణం విచిత్రమైనది. ముచ్చటించుకోవాల్సినటువంటి 2 విషయాలు. 1 ఆత్మీయత, 2 స్నేహం. 64 రోజుల్లో 64 విద్యలు నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళాడు కృష్ణ పరమాత్మ. ఆయనతో పాటుగా కుచేరుడు కూడా వెళ్ళాడు. కుచేరుడు కృష్ణ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా గాంధీమత దగ్గర ఆనందంగా విద్యాభ్యాసం చేసి విద్యలు నేర్చుకొని పరిపూర్ణతను పొంది ఎవరి గృహాలకు వాళ్ళు వెళ్ళారు. కుచేరుడు విద్యావంతుడైనా ధనవంతుడుగా మాత్రం ఉండలేకపోయాడు. రాజ్యాధికారంతో కృష్ణ పరమాత్మ ఆనందంగా ఉన్నాడు. చాలా బాధపడుతున్నావు కదా, మీ ఇద్దరు స్నేహితులు అన్నారు కదా, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారైనా కనపడకూడదా అన్నది కుచేరుడు గారి. వెళ్దామంటూ ఏం వెళ్ళాలి? అచ్యుత చేల వస్త్రం కట్టుకుంటే ఆ వస్త్రంలో చెంపులను కప్పుపెట్టుకోవడానికి ఎంతో కష్టపడవలసి వచ్చేది ఆయన దారికి. మరి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఏం తీసుకెళ్ళాలి?
ఆత్మీయమైనటువంటి వాళ్ళని పలకరించాలి అంటే ఎవరో తీసుకెళ్ళాలి. ఏం తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది? ఇల్లంతా వెతికితే ఒక పెళ్లి అడుగులు దొరుకుతుంది. ఆ దొరికిన అడుగుల్ని వింత వింతగా మూటగట్టి ఎలాగో అక్కడ దాకా చేరేదాకా ఉంటాయా అన్నట్టుగా పంపించినట ఆ తల్లి. వచ్చాడు, కృష్ణ పరమాత్మ చూశాడు, ఆయన తన స్నేహంతో గుర్తించాడు. ఇది ఇక్కడ గొప్ప రాజ్యాధికారంలో ఉండి కుచేలుడుగా ఉన్నటువంటి అతి దైన్యావస్థలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని దగ్గరికి తీసుకొని కుచేల ఎంతకాలం అయ్యాన్ని చూసి అని ఆత్మీయంగా పలకరించి కూర్చోబెట్టి సింహాసనం మీద ఆ బ్రాహ్మణికి అర్ఘ్యపాఠ్యాలు ఇచ్చి నాయన సంతోషించు అని ఆయన ఎంతగా గుర్తించి ఆయన అడిగాట, నా కోసం ఏమైనా తెచ్చాట. అంతటి పరమాత్మ నా కోసం ఏమైనా తెచ్చావా అని అడిగితే దాచుకున్నాడు దాచుకున్నాడు దాచుకున్నాడు. ఆ దాచుకున్నది ఇవ్వడానికి చేతగానంతగా దాచుకున్నాడు. అందుకే కృష్ణుడు ఊరుకున్నాడు, వెతికి వెతికి పట్టుకున్నాడు. ఎక్కడ దొరికింది ఒక అటుకుల మూట. ఆ అటుకుల మూటను తీసుకొని పరమానందభరితంగా ఆనందంగా స్వీకరించాడు. అంటే ఎక్కడ పరమానందం దొరుకుతుందో అక్కడికి వెళ్ళాలి. మా గురువులు మనస్సక్కడి ఎక్కడ కూర్చొని ఉంటారో సాహిత్యంలో మరొకటో అత్యంత ఆత్మీయంగా వాళ్ళని పలకరించి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని దాచుకొని ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని వెలికి తీసి నా అనుకుని దగ్గర చేర్చుకోగలిగేటువంటి మహత్తరమైన తేజో సరస్వతి పుత్రులు మా గురువు గారు వాళ్ళ సుబ్బారావు గారు. కృష్ణ కుచేల సంభాషణ ఎప్పుడు ఆయనకు కావాల్సింది కుచేలే. ఎక్కడ దీనావస్థలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వెతికి పట్టుతుంది. వాళ్ళకు ఒక ఆలోచించబోయేటువంటి మనస్తత్వం ఎందరికి ఉంటుంది. ఇదిగా ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని, ఈ వేదికని, అద్భుతమైనటువంటి వేదిక, ఇంతమంది అనేటువంటి భావన ఏర్పాటు చేసుకోగలిగేటువంటి శక్తి సంపన్నత అది కృష్ణ కుచేల స్నేహం. అందరినీ దగ్గర తీస్తారు, అందరితో ఆత్మీయంగా పలకరిస్తారు. ఎక్కడ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి పోయి వాళ్ళు చీకట్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళని లైట్ వేయించారు. నాలుగు వాళ్ళు ఎందులో ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకి సాగించకుండా ఆత్మీయంగా పలకరించేటువంటి అనునయించేటువంటి అత్యున్నత సంభావన కురువని. అందుకే అయితే అన్నయ్య గారు చూపిస్తున్నది ఆ బిడ్డలు అత్యంత ఆనందంగా అపురూపంగా అందరి శ్రేయస్సుని కాంక్షించేటువంటి మహత్తరమైన సంభావనతో ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి సహస్ర మాసోత్సవానికి అందరినీ ఆహ్వానించినందుకు ముందు మనసుతో పలకరించినటువంటి దంపతులకు పరిపూర్ణమైనటువంటి సర్వ సౌభాగ్య సంపత్తులు నిరంతరం కలగాలని మనసారా ఆ దేవదేవుని నమస్కరించుకుంటూ సెలవు. Oh, yeah.